اللہ رب العالمین نے اس مقام پر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کہ اے بندو تم جو قربانیاں کرتے ہو ان قربانیوں کے جانوروں کا گوشت نہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ ان جانوروں کا خون پہنچا کرتا ہے، خون بھی نہیں پہنچتا، گوشت بھی نہیں پہنچتا، تو پہنچتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اے بندے تمہارا تقویٰ میری بارگاہ میں پہنچا کرتا ہے، تمہاری دل کی نیت میری بارگاہ میں پہنچا کرتی ہے، تمہارا اخلاص پہنچا کرتا ہے، تمہاری للہیت پہنچا کرتی ہے۔ اسی لیے جیسے نماز کے لیے اخلاص ضروری ہے، روزہ کے لیے اخلاص ضروری ہے، حج و زکوٰۃ کے لیے اخلاص ضروری ہے، اسی طرح قربانی میں بھی اخلاص ہونا ضروری ہے۔ قربانی کرے تو صرف اس لیے کرے کہ خدا کا حکم ہے، قربانی کرے صرف اس لیے کرے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، قربانی کرے اس لیے کرے کہ ہمارے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر یہ جذبہ آپ کے اندر ہے، یہ نیت ہے، تو یقیناً یہ قربانی بارگاہ رب العالمین میں قبول ضرور ہوگی، اور یہی قربانی حقیقت میں قربانی کہلانے کی مستحق ہوگی۔ لیکن اگر یہ نہ ہو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، تو ہم وہ یہ کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں قربانی کے دنوں میں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، اور پسند اتنا ہے کہ ثواب بھی بے پناہ عطا فرماتا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، وہ آپ سماعت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں، یعنی آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن، سرکار فرماتے ہیں کہ جو قربانی کے ایام ہیں نا، ان قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں انسان کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو رب کائنات کو قربانی سے زیادہ پیاری ہو۔ یعنی ان 3 دنوں کے اندر بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے، ان تمام نیکیوں میں اگر کوئی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے تو وہ قربانی کرنا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ غلاموں، یہ جو تم قربانیاں کر رہے ہو نا، یہ جانور جو تم ذبح کر کے راہ خدا میں قربان کر رہے ہو، یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ہے قربانی کی اہمیت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں ایک پتہ چلا، اور ایک دوسری حدیث کے اندر بھی یہ آئی ہے کہ یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں نا، یہ جو قربانی کے جانور ہیں نا، یہ تو قیامت کے دن یہ سب چیزوں کے ساتھ آئیں گے ہی آئیں گے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو قربانی کے جانور ہیں نا، قربانی کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، تولا جائے گا۔ ایک ترازو کے ایک پلے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلے میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن جب تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو ترازو کے جس پلے میں تمہاری نیکیاں رکھی جائے گی، ان قربانی کے جانوروں کو اس ترازو میں رکھ دیا جائے گا اور تمہاری نیکیاں بھاری ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی، قربانی کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، قربانی کرے تو للہیت کے ساتھ کرے۔ تو قربانی ان دنوں میں تمام نیکیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ہم قربانی نہیں کریں گے، قربانی کے جانور کو زندہ صدقہ کر دیں گے، یا اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ کر دیں گے، یا جانور کے وزن کے برابر سونا چاندی صدقہ کر دیں گے، بلکہ یہاں تک نہیں، اگر کوئی سونے چاندی کے پہاڑ، ہیرے جواہرات کے خزانے بھی راہ خدا میں لٹا دے
तो उस बंदे की कुर्बानी अदा नहीं होगी और उसको कुर्बानी का सवाब हरगिज नहीं मिलेगा। कुर्बानी का सवाब उसी सूरत में मिलेगा जब आप कुर्बानी के जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़बह करेंगे, कुर्बानी करेंगे, तभी ये कुर्बानी का सवाब मिलेगा। सवाब है क्या? आखिरी बात, चुनांचे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि सहाबाए किराम ने कुर्बानी के हवाले से रसूल कायनात की बारगाह में सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये जो हम कुर्बानियां करते हैं ये कुर्बानियां है क्या? इन कुर्बानियों की हकीकत क्या है? तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा ये जो तुम कुर्बानियां करते हो ना, ये कुर्बानी हजरत इब्राहीम की सुन्नत है। चुनांचे फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर हम कुर्बानी करें तो इसमें हमें क्या फायदा है? हमें सवाब क्या मिलेगा? हमें अज्र क्या मिलेगा? हम अपना माल खर्च करते हैं, जानवर का इंतखाब करते हैं, जानवर को कुर्बान करते हैं, ये सारी मेहनतें मशक्कतें हम करते हैं, या रसूल अल्लाह इन कामों पर हमको अज्र व सवाब क्या मिलेगा? तो इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, सवाब की बात करते हो तो सुनो, बिकुल्ल शारतिन हसना, ऐ मेरे सहाबा, ये जो तुम कुर्बानियां करते हो, कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितने बाल हुआ करते हैं, अल्लाह हर बाल के बदले में तुमको एक नेकी अता फरमाएगा। जरा सोचें आप, एक जानवर के जिस्म पर कितने बाल हो सकते हैं? एक इंसान को लगा दिया जाए कि बालों को गिनिए, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इंसान की जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन बालों को शुमार में लाना ये नामुमकिन और मुश्किल सूरत है। तो आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारका व ताला को कुर्बानी बहुत ज्यादा पसंद, और पसंद होने के साथ साथ अल्लाह अज्र व सवाब भी बेपनाह अता फरमाता है। इसलिए अजीजान गिरामी, जिन पर कुर्बानी वाजिब है आप कुर्बानी जरूर करें। ऐसा ना हो कि घर में 4 अफराद है, चारों पर कुर्बानी वाजिब है और एक के नाम से कुर्बानी कर दिए, ये गलत है। इस सूरत में जिसके नाम आपने कुर्बानी की वो तो बच गया, बाकी जो और लोग हैं जिनके पर कुर्बानी वाजिब है लेकिन कुर्बानी नहीं की गई, वो सारे के सारे गुनहगार होंगे। इसलिए हिसाब लगाएं और हिसाब लगाने के बाद देखें कि हमारे घर में कितने अफराद हैं, कितने मालिक निसाब हैं, जितने होंगे हर एक के नाम से कुर्बानी की जाए। चुनांचे एक आखिरी बात, हमने जो ये देखा है आपने भी देखा होगा, देखिए कुर्बानी का जानवर है, इस्लाम किसी को अजियत पहुंचाने की इजाजत नहीं देता, वो बेजबान जानवर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेजबान जानवर को अजियत पहुंचाना जिम्मी काफिर को अजियत पहुंचाने से ज्यादा बुरा है, और जिम्मी काफिर को अजियत पहुंचाना मुसलमान को अजियत तकलीफ पहुंचाने से ज्यादा नापसंदीदा है। पता क्या चला कि एक जानवर को बिला वजह तकलीफ देना एक मुसलमान को तकलीफ देने से ज्यादा नापसंदीदा और बुरा है। लेकिन हम करते क्या है, उजलत के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में कि हमने जानवर ज़बह किया। कभी कभी ऐसा होता है किबले का तायुन नहीं है कि पैर किस तरफ करना है, जानवर का रुख किस तरफ करना है, बस लिया और जमीन पे गिरा दिया, पता चला कि पैर किसी और तरफ हो गए, जानवर किबला रुख नहीं है। अब हम करते क्या है, पैरों में रस्सियां बांधते हैं, कोई दुम पकड़ता है, कोई सर पकड़ता है, कोई गर्दन पकड़ता है, उस जानवर को उस हालत में घिसेट कर उसे किबला रुख करता है। बताइए ये जानवर के लिए तकलीफ का बाइस नहीं है? यकीनन तकलीफ का बाइस है। और फिर अगर जानवर ज़बह करते हैं, इतनी जल्दबाजी मची रहती है कि हाल ये है कि ज़बह करने के बाद अभी जानवर ठंडा भी नहीं हुआ है, और हम करते क्या है, पैरों की नसों को काटने लगते हैं ताकि जिंदी जल्दी नसें काट दें, रूह उतनी जल्दी निकल जाए, चमड़ा उतारने लगते हैं, खाल उतारने लगते हैं। अजीजान गिरामी, उलमा ने लिखा है कि जानवर को ज़बह करने के बाद जब तक वो जानवर ठंडा ना हो जाए और उसके हर एक उज़्व से उसकी रूह निकल ना जाए, उससे पहले ना तो उसके पैर काटे जाए, ना उसकी खाल उतारी जाए। अगर इस हालत में अगर आप उनके पैरों को काट रहे हैं, उनके जो है चमड़े को उतार रहे हैं, तो ये भी गोया बिला वजह के जानवर को तकलीफ देना है। और इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि इंसान तो इंसान, जानवर को भी तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। इसलिए ये सब चीजों से एहतियात कीजिए। 2-4 मिनट बर्दाश्त ही सही,
بھی ذبح کرنے کے بعد جب تک جانور آپ کا ٹھنڈا نہ ہو جائے اور روح ہر عضو سے نکل نہ جائے تب تک نہ تو ان کے پیر کاٹے جائے نہ اس کی خال اتاری جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔